হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল সাকসেস একাডেমি ক্লাসেস। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছে এবং পড়াশোনা সবার খুব ভালো চলছে। তো চলো বেশি কথা না বাড়িয়ে শুরু করছি আজকের এই ক্লাস। অবশ্যই ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না যেন। চলো লেটস স্টার্ট। তো ওয়েলকাম। আজকে আমরা ইমিউনিটি নিয়ে এনসিইআরটি রিডিং উইথ কোশ্চেন প্র্যাকটিস করব। তো চলো বেশি কথা না বাড়িয়ে শুরু করছি আজকের এই ক্লাস। ফার্স্টে বলছে ইমিউনিটি। Every day we are exposed to large number of infectious agents. However, only a few of these exposures result in disease. Why? This is due to the fact that the body is able to defend itself from most of these foreign agents. This overall ability of the host to fight the disease causing organisms conferred by immune system is called immunity. Immunity is of two types: innate immunity and acquired immunity. Innate immunity is non-specific type of defense that is present at the time of birth. This is accomplished by providing different types of barriers to the entry of the foreign pathogens into our body. Innate immunity consists of four types of barriers. আমরা জানি consists of four types of barriers: physical barriers, physiological barriers, cellular barriers and cytokine barriers. First আমরা পড়ব physical barriers. Skin on our body is the main barrier which prevents entry of the microorganisms. Mucous coating of the epithelium lining the respiratory, gastrointestinal and urogenital tracts also help in trapping microbes entering our body. Physiological barriers: acid in the stomach, saliva in the mouth, tears from eyes all prevent microbial growth. Next, cellular barriers. Certain types of leukocytes, WBC, of our body like polymorphonuclear leukocytes, PMNL neutrophils. খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা একটা ফুল ফর্ম থেকে কোশ্চেন আসতে পারে, তো এটা আমরা মার্ক করে রাখবো। পলিমরফোনিউক্লিয়ার লিউকোসাইটস, PMNL neutrophils, and monocytes and natural killer type of lymphocytes in the blood as well as macrophages in tissue can phagocyte and destroy microbes. Next হচ্ছে cytokine barriers. Virus infected cell secret proteins called interferons. Cytokine barriers এর ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে এটাই, interferons 270 amino acid of proteins which protect non-infected cells from further viral infection. এই interferons কিভাবে আমাদের বডির মধ্যে কাজ করে বা কোনো ভাইরাস যদি আমাদের বডিতে প্রবেশ করে তাহলে এই interferons কিভাবে অন্যান্য নর্মাল সেলকে রক্ষা করে সেটা আমাদের আগের ভিডিওতে বলে দেওয়া আছে। আর তোমরা আগের ভিডিও অবশ্যই উপরে আই লিঙ্ক বটনে পেয়ে যেতে পারো এবং আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সেও পেতে পারো। হুইচ প্রোটেক্ট নন ইনফেক্টেড সেলস ফ্রম ফার্দার ভাইরাল ইনফেকশন। নেক্সট আমরা পড়বো অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি। অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি অন দ্য আদার হ্যান্ড ইজ প্যাথোজেন স্পেসিফিক. ইট ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই মেমোরি. দিস মিনস হোয়েন আওয়ার বডি এনকাউন্টার্স এ প্যাথোজেন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম it produces a response called primary response which is of low intensity. Subsequent encounter with the same pathogen elicits a highly intensified secondary of anamnestic response. This is ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter. Next, the primary and secondary immune responses are carried out with the help of two special types of lymphocytes present in our body, that is B lymphocytes and T lymphocytes. আমরা জানি এর ভিত্তিতে দুভাগে ভাগ করা হয়। লিম্ফোসাইটস এর বেসড অন লিম্ফোসাইটস অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটিকে দুভাগে ভাগ করে। একটা হচ্ছে CMI যেটা হচ্ছে টি লিম্ফোসাইট হচ্ছে থাকে 60 থেকে 70% সেল মেডিয়েটেড ইমিউনিটি, অ্যান্ড AMI যেটাতে বি লিম্ফোসাইট থাকে সেটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি মেডিয়েটেড ইমিউনিটি। Next, the B lymphocytes produce an army of proteins in response to pathogens into our body to fight with them. These proteins are called antibodies. The T cells themselves do not secrete antibodies but help B cells to produce them. Each antibody molecules has 4 peptide chains, 2 small called light chains and 2 longer called heavy chains. Hence an antibody is represented as H2L2. এই NCERT ডায়াগ্রাম আমাদের আগের অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি ইমিউনিটির ভিডিওতে ডিসকাস করে দেওয়া আছে, তো দেখে নিতে পারো।
Next, different types of antibodies are produced in our body. IgA, IgM, IgE, IgG are some of them. A cartoon of an antibody is given in figure 7.4 because these antibodies are found in the blood. The response is also called as humoral immune response, যাকে বলা হয় antibody mediated immunity. This is one of the two types of our acquired immune response, antibody mediated. The second type is called cell mediated immune response or cell mediated immunity, CMI. The T lymphocytes mediate CMI. Very often when some human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. Then a search begins to find a suitable donor. Why is it that the organs cannot be taken from just anybody? What is it that the doctors check? Grafts from just any source. An animal, another primate, or any human beings cannot be made since the grafts would be rejected sooner or later. Tissue matching, blood group matching, and essential before undertaking any graft or transplant, and even after this patient has to take immunosuppressants all his or her life. The body is able to differentiate self and non-self, and the cell-mediated immune response is responsible for the graft rejection. Next আমরা পড়বো অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ ইমিউনিটি, যেটা হচ্ছে অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটিকে দুভাগে ভাগ করা হয়, একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি, একটা হচ্ছে প্যাসিভ অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি. When a host is exposed to antigens which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called active immunity. Active immunity is slow and takes time to give its full effective response, injecting the microbes deliberately during immunization or infectious organisms, gaining access into body during natural infection induced active immunity. When ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agents, it is called passive immunity. Do you know why mother's milk is considered a very essential for the newborn infant? The yellowish fluid colostrum secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibodies IgA. এই ক্লোস্ট্রামের মধ্যে কিন্তু এই IgA অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়. নেক্সট, টু প্রোটেক্ট দ্য ইনফ্যান্ট the fetus also receives some antibodies from their mother through the placenta during pregnancy. এই through the placenta during pregnancy তে মাদারের দেহ থেকে বেবির দেহে যে অ্যান্টিবডি যায় তাকে বলা হয় IgG অ্যান্টিবডি. These are some examples of passive immunity, যেটা হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন. এটা আমাদের নেক্সট টপিকের ভিডিও রয়েছে. ওকে, তো আজকে দেন আমরা এখন করব কোশ্চেন প্র্যাকটিস. আমরা অলরেডি এনসিআরটির ইমিউনাইজেশন অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ ইমিউনিটি, অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি, অ্যান্টিবডি স্ট্রাকচার সব কিছু দেখলাম. নেক্সট আমরা এর থেকে যা যা কোশ্চেন রয়েছে কোশ্চেনগুলো করব. ফার্স্ট কোশ্চেন বলছে First question বলছে ability of the body to fight against the disease causing organisms is called ability of the body to fight against the disease. ডিজিজের বিরুদ্ধে যে ফাইট করে তাকে বলা হয় কি ইমিউনিটি. নেক্সট কোশ্চেন ইননেট ইমিউনিটি ইজ অলসো কল্ড. ইননেট ইমিউনিটি আমরা জানি ফ্যামিলিয়ার ইমিউনিটি, জেনেটিক ইমিউনিটি, ইনবর্ন ইমিউনিটি, অল অফ দিস. নেক্সট কোশ্চেন নন স্পেসিফিক হোস্ট ডিফেন্স দ্যাট এক্সিস্ট প্রায়রিয়ার টু দ্য এক্সপোজার টু অ্যান অ্যান্টিজেন ইজ কল্ড. দেখবো নন স্পেসিফিক হোস্ট বলেছে, তো নন স্পেসিফিক হলে আমরা সোজা জানি ইননেট ইমিউনিটি, স্পেসিফিসিটি হলে অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি. নেক্সট কোশ্চেন এক্সেপ্ট স্কিন আদার ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার্স হুইচ অলসো হেল্প প্রিভেন্ট দ্য এন্ট্রি অফ দ্য মাইক্রো অর্গানিজমস অ্যান্ড মিউকাস কোটিং অফ দ্য এপিথেলিয়াম লাইনিং অফ মিউকাস কোটিং কোথায় কোথায় থাকে? দ্য রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, দ্য গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনিয়াল ট্র্যাক্ট, দ্য ইউরোজেনিটাল ট্র্যাক্ট. 1, 2 and 3 লাস্ট অপশন ইজ কারেক্ট অপশন. নেক্সট কোশ্চেন বলছে which type of barriers do saliva in the mouth, tears from eyes and acid in stomach belong? Next বলছে which type of barriers do saliva in the mouth, tears from eyes and acid in stomach belong? Physiological barrier. ওকে, নেক্সট কোশ্চেন ফুল ফর্ম অফ PMNL. দেখো কোশ্চেন দিয়ে দিয়েছে, আনসার হবে পলিমরফোনিউক্লিয়ার লিউকোসাইটস, একদম ফার্স্ট অপশন পলিমরফোনিউক্লিয়ার লিউকোসাইটস. নেক্সট কোশ্চেন দ্য মেজর ফ্যাগোসাইটিক সেলস আর
দ্য মেজর ফ্যাগোসাইটিক সেলস আর ম্যাক্রোফেজেস, যে ম্যাক্রোফেজেসকেই বলা হয় এইচআইভি ফ্যাক্টরি, যেটা আমাদের এইচআইভির হচ্ছে এইচআইভি ডিসকাশন যেখানে করা হয়েছে বা এইডস ডিসকাশন যেখানে করা হয়েছে সেখানে বলে দেওয়া আছে। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আর কনসিডার্ড অ্যাজ সেলুলার ব্যারিয়ার অফ দ্য বডি। কোশ্চেন কি বলছে, হুইচ অফ দ্য ব্যারিয়ার আর কনসিডার্ড অ্যাজ সেলুলার ব্যারিয়ার অফ দ্য বডি, লিম্ফোসাইটস, নিউট্রোফিলস অ্যান্ড ম্যাক্রোফেজেস। তিনটেই হবে, আমরা এনসিইআরটিতে এক্ষুনি পড়ে এলাম। নেক্সট কোশ্চেন, নিট ওড়িশা 2019, humans have acquired immune system that produces antibodies to neutralize pathogens. Still innate immune system is present at the time of birth because is very specific, uses different macrophages, no. Produces memory cells for mounting fast secondary response, no. Has natural killer cells which can phagocytosis and destroy microbes, yes. C, আমরা নেক্সট অপশন আর দেখছি না যেহেতু আমাদের আনসার হয়ে গেছে। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ সুটেবল এক্সাম্পল অফ সাইটোকাইন ব্যারিয়ার। সাইটোকাইন ব্যারিয়ার একটা ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল এক্ষুনি বলা হলো ইন্টারফেরন্স। নেক্সট, দ্য ইন্টারফেরন্স ক্যান বি ইউজড অ্যাজ অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস। এটা হচ্ছে ভাইরাসের উপরই শুধুমাত্র কাজ করে থাকে। নেক্সট কোশ্চেন, ইন্টারফেরন ইজ এ টাইপ অফ প্রোটিন হুইচ ক্যান বি, এটা হচ্ছে 270 অ্যামাইনো অ্যাসিড অফ প্রোটিন হুইচ ক্যান বি ইউজড টু কাউন্টার হোমিওস্ট্যাটিক ডিসঅর্ডার। হবে না, কেন? শুধুমাত্র ভাইরাসের বিরুদ্ধে। হেপাটাইটিস কজড বাই ভাইরাস, ইয়েস। কমন কোল্ড কজড বাই ভাইরাস, তো বোথ বি অ্যান্ড সি আমাদের আনসার। নেক্সট কোশ্চেন, এ পারসন হ্যাজ ডেভেলপড ইন্টারফেরন্স ইন হিজ বডি, হি সিমস টু ক্যারি অ্যান ইনফেকশন অফ, এটা হবে মিজেলস। এটা হচ্ছে নিউ কোশ্চেন, সবাই একটু দেখে নিও। নেক্সট কোশ্চেন, নোট দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস। এটা একটা নতুন এবং ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বলতে পারো, যেটা বলছে সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স। এটা বলছে সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স। সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স কী কী হয় জেনে রাখো। একটা হচ্ছে ফ্যাগোসাইটস, একটা হচ্ছে নিউট্রোফিলস হয়ে থাকে, হতে পারে ম্যাক্রোফেজেস অ্যান্ড ন্যাচারাল কিলার সেলস। তো অপশান হচ্ছে এর অপশান। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন বলছে অ্যান্টিবডিজ আর, অ্যান্টিবডিজ কি না, অ্যান্টিবডিজ আর বলছে প্রোটিনস প্রডিউস রেসপন্স টু প্যাথোজেন্স ইন আওয়ার বডি। নেক্সট, সিক্রেটেড বাই দ্য অ্যাকশন অফ বোথ টি লিম্ফোসাইটস অ্যান্ড বি লিম্ফোসাইটস, ইয়েস, এটা ঠিক আছে, এটাও কারেক্ট আছে। মলিকুলস দ্যাট স্পেসিফিকলি ইন্টারঅ্যাক্টস উইথ অ্যান অ্যান্টিজেন নাও, তাহলে হবে আমাদের আনসার বোথ এ অ্যান্ড বি। নেক্সট বলছে ইচ অ্যান্টিবডি হ্যাজ এ পলিপেপটাইড চেনস, বি স্মল চেনস কল্ড সি চেনস অ্যান্ড ডি লঙ্গার চেনস কল্ড ই চেনস। আমাদের এ বি সি ডি ই নিশ্চয়ই বের করতে হবে। দ্য অ্যান্টিবডিজ দেয়ারফর ইজ রিপ্রেজেন্ট অ্যাজ এফ, তো এফও বের করতে হবে। হিয়ার এ টু রেফার্স টু, দেখো ইচ অ্যান্টিবডি হ্যাজ হবে আমাদের 4 পলিপেপটাইড চেনস, দেখো 4 একটাই অপশান আছে, তো আমরা এটা দেখেই করে নিতে পারবো, বাট আমি বলে দিচ্ছি। 4 পলিপেপটাইড চেনস, 2 স্মল চেনস কল্ড লাইট চেনস, 2 লঙ্গার চেনস কল্ড হেভি চেনস। দেন দ্য অ্যান্টিবডি দেয়ারফর ইজ রিপ্রেজেন্টেড H12, দেখে নিই 4 পলিপেপটাইড চেনস, দেন বিতে আছে 2, সিতে আছে লাইট চেন, ডিতে আছে 2, ইতে আছে হেভি চেন, এফতে আছে H12, তাহলে আমাদের অপশান হবে এর অপশান। নেক্সট কোশ্চেন, অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং সাইট অফ ইমিউনোগ্লোবিউলিন অ্যান্টিবডি ইজ, অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং সাইট এটা বলা হয় একটা হেভি চেনে একটা লাইট চেনে, তাহলে কি হবে আমাদের ভ্যারিয়েবল রিজিন অফ বোথ হেভি অ্যান্ড লাইট চেন, ইয়েস, এটাই হবে আনসার আমাদের ডি। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য ফিগার গিভেন বিলো শোজ এজ অ্যান্টিবডি মলিকিউল, নেম দ্য পার্ট অ্যাজ এ বি অ্যান্ড সি। খুব ইম্পর্টেন্ট ডায়াগ্রাম, এনসিইআরটি যত ডায়াগ্রাম করানো হয় তোমাদের ডিসকাশন ক্লাসে, সেগুলো কিন্তু আমাদের কোশ্চেনেও থাকে, আমরা দেখেছি অনেক কোশ্চেনে আমাদের ডায়াগ্রাম বেসিক কোশ্চেন থাকে। তো দেখা যাক, এ হচ্ছে অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং সাইট, বি হচ্ছে হেভি চেন, সি হচ্ছে লাইট চেন, ডি হচ্ছে ডাইসালফাইড বন্ড। ফার্স্ট অপশন কি বলছে, অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং সাইট, এ হচ্ছে অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং সাইট কারেক্ট, বি হচ্ছে হেভি চেন, ইয়েস, সি হচ্ছে লাইট চেন, ইয়েস, ডি হচ্ছে ডাইসালফাইড বন্ড, তাহলে আমাদের আনসার হবে এ। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট ক্লাস অফ ইমিউনোগ্লোবিউলিনস IgS ইন দ্য হিউম্যান বডি ইজ, নতুন কোশ্চেন জেনে রাখো, IgG। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন, হিউমেরাল ইমিউনিটি ইজ অলসো কল্ড, আমরা জানি অ্যান্টিবডি মেডিয়েটেড ইমিউনিটি। নেক্সট কোশ্চেন বলছে হিউমেরাল ইমিউনিটি ইজ মেডিয়েটেড বাই বি সেলস। ওকে, দেন নেক্সট কোশ্চেন, হিউমেরাল ইমিউন সিস্টেম ডিফেন্স এগেনস্ট ভাইরাসেস অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়া প্রেজেন্ট ইন ব্লাড অ্যান্ড লিম্ফয়েড, আর আনসার বোথ এ অ্যান্ড বি। দ্য নেক্সট কোশ্চেন, নিট 2013, দ্য সেল মেডিয়েটেড ইমিউনিটি ইনসাইড দ্য হিউম্যান বডি ইজ ক্যারিড আউট by T lymphocytes. Next, the process of removal and replacement of the damaged tissue or organs like heart, eye, liver, kidney with healthy ones from a donor is called as transplantation. যখন অন্য কারো দেহ থেকে লাইক হার্ট, আই, লিভার, কিডনি যখন আমাদের দেহে বা অন্য কারো দেহে যখন আমাদের হচ্ছে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা হয় তাকে বলা হয় ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন। নেক্সট কোশ্চেন, নিট 2019 এবং CBSE IPMT 2015 বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইমিউন রেসপন্স ইজ রেসপন্সিবল ফর রিজেকশন
রিজেকশন অফ কিডনি গ্রাফট কোনটা রিজেক্ট করে দেয়? টি লিম্ফোসাইট। টি লিম্ফোসাইট কার মধ্যে পড়ে? সেল মেডিয়েটেড ইমিউনিটি response. Next question, active immunity is an immunity gained after natural infection, correct? Exposure to live pathogen, তাহলে আনসার হবে both A and B. Next, active immunity development is related to active immunity বলছে অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ইজ রিলেটেড টু হবে মেমোরি সেলস। অ্যাক্টিভ ইমিউনিটির তো এটাই হচ্ছে মেন জিনিস বা মেন ইউনিক ফিচার্স, যেটা হচ্ছে মেমোরি সেলস। নেক্সট কোশ্চেন, প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন ইনক্লুডস, বলছে প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন ইনক্লুডস ট্রান্সফার অফ লিম্ফোসাইট ডাইরেক্টলি, নো। ট্রান্সফার অফ মেটার্নাল অ্যান্টিবডিজ অ্যাক্রস প্লাসেন্টা টু দ্য ফিটাস, জানি যেটা হচ্ছে IgG অ্যান্টিবডি, আর হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন অফ অ্যান্টিবডিজ ডাইরেক্টলি ইন দ্য বডি, বোথ B and C. Next question, colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation is very essential to impart immunity to the newborn infants because it contains, আমরা জানি IgA অ্যান্টিবডি থাকে colostrum-এ, IgA যেটা হচ্ছে immunoglobulin A. Next question, which of the following is involved in passive immunity? Which of the following ইজ ইনভলভড প্যাসিভ ইমিউনিটি? প্যাসিভ ইমিউনিটির সাথে থাকে IgA। প্যাসিভ ইমিউনিটির IgA কোন ভাগ না? আমরা জানি অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি, একটা হচ্ছে ন্যাচারাল, একটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল। IgA হচ্ছে আমাদের এক্ষুনি পড়লাম, ইমিউনোগ্লোবুলিন A হচ্ছে নিউবর্ন বেবিতে থাকে, যেটা হচ্ছে আমাদের ক্লোস্ট্রামের মাধ্যমে যায়, যেটা হচ্ছে আমাদের ন্যাচারাল প্যাসিভ অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন, choose the correct option regarding antibodies. IgA helps in allergic reaction, no. Allergic reaction যখন আমরা পড়বো দেখবো allergic reaction IgE অ্যান্টিবডি কাজে লাগে। নেক্সট IgG ক্রস প্লাসেন্টা, একদম কারেক্ট আনসার। নেক্সট আমাদের যে কোশ্চেনগুলো রয়েছে 81 থেকে, তো এগুলো হচ্ছে মেনলি ভ্যাকসিনেশন, ইমিউনাইজেশন অ্যান্ড আমাদের অ্যালার্জিক রিয়াকশান থেকে কোশ্চেনগুলো রয়েছে। তো এই কোশ্চেনগুলো আমরা যখন নেক্সট ডিসকাশন করবো অ্যান্ড দেন নেক্সট যখন আমরা NCERT রিডিং করবো, তখন যে কোশ্চেন প্র্যাকটিস করবো, তখন আমরা এগুলো করে নেব। তোমাদের মনে হবে এত জলদি করার কারণ হচ্ছে ভিডিও কিন্তু ছোট করার বা স্কিপ আমি কিছু করে যাইনি, তার কারণ হচ্ছে এত জলদি বা এত দ্রুত স্পিডে আমাদেরকে এই কোশ্চেন সলভ করতে হবে, নাহলে আমাদের কিন্তু টাইম হচ্ছে পরীক্ষার হলে কিন্তু টাইম অনেক বেশি লাগবে। তো আমরা এতটাই স্পিডে কোশ্চেন প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করব। ওকে, তো যারা এখনও ডিসকাশন দেখোনি ইমিউনিটি, অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি, তারা অবশ্যই দেখে নিও, না হলে NCERT রিডিং এবং কোশ্চেন প্র্যাকটিস করতে প্রবলেম হতে পারে। এবং নিজেরা যদি কোশ্চেন পেতে চাও তাহলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বা টেলিগ্রাম গ্রুপে আমাদের জয়েন হতে পারো। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যদি জয়েন হতে চাও তো কিছু ডকুমেন্টস লাগে, যেমন ইওর নেম, ক্লাস, এইসব আমাদের টিম হয়তো জিজ্ঞাসা করবে, তো সেখান থেকে তোমরা জয়েন হতে পারো। তো আমাদের ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারো। অ্যান্ড টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক দেওয়া থাকে, টেলিগ্রাম চ্যানেলে তোমরা নিজেরাই জয়েন করে নিতে পারো। অ্যান্ড ইনস্টাগ্রাম চ্যানেলে তোমরা ফলো করতে পারো। অ্যান্ড হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যদি জয়েন হয়ে যাও দেন NCERT হাইলাইটার থেকে তোমাদের কিছু জানানো হবে, যেমন কোন লাইন থেকে PYQ এসেছিল, কোন লাইন খুব ইম্পর্টেন্ট ফর 2025, 2026 আর নেক্সট ইয়ারের জন্য, অ্যান্ড কোথা থেকে অ্যাসাসিন রিজিন কোশ্চেন আসতে পারে। অ্যাসাসিন রিজিন খুব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন, আমি একটা আলাদা আমাদের সেশন আসবে যেখানে শুধুমাত্র অ্যাসাসিন রিজিনের কোশ্চেন আলোচনা করানো হবে। চলো বেশি কথা না বাড়িয়ে শেষ করছি আজকের এই ক্লাস। আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ। মাঝে মাঝে তব দেখা পায়।